किच कहिए टीवी चैनल के तमाम दर्शकों नूं मेरे जाने डॉक्टर स्वरनजीत कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, गुरफतेह, नमस्कार ते आदाब जी। प्यारे दर्शकों, आज जो विचार चर्चा मैं करन जा रही हाँ वो मेरे निजी तजुर्बे नाल संबंध रखती है। नौ तारीख मतलब 9 दसंबर नूं मैं दिल्ली विखे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ जो किसान मोर्चा चल रहा है उस दा जायजा लैण वास्ते गई सां ते उस दरम्यान जो मैनू महसूस होया मैं वो आप सारिਆਂ नाल साझा करन दी खुशी ले रही हाँ। तो दर्शकों, ये जड़ा तजर्बा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ जो महसूस होया वो ये है कि किसान अंदोलन जो चल रहा है ये गुरमत विचारधारा दे बिल्कुल समान चल रहा है। गुरमत विचारधारा ਇਹਦਾ आधार बनी हुई है। कारण कि जो कुछ भी देखा उत्थे गुरमत फलसफा ही हर थां विचरदा नजर आया। तो जे मैं कह लवां कि सब कुछ देख के मोदी नाल जड़ा गुस्सा गिला है वो भी एक तरह दूर हो गया। तुसी हैरान होवोगे कि ये मैं की बोल रही हूँ। हाँ, तुसी सही सुनिया कि ये जड़ा गुस्सा गिला है इसलिए दूर हो गया कि असी जानते हाँ कि गुरु नानक देव जी ने बाबर दे हमले समय बाबरवाणी लिखी सी। सो जे बाबर ना हुंदा, उसने हमला ना किया हुंदा तां गुरु नानक देव जी वालों बाबर बाणी ना उचारी जाती। इसे तरह जे अज मोदी साडे नाल धक्का ना करदा तां जो वरतारा असीं अज उत्थे देख रहे हाँ ये वरतारा सिक्खी फलसफा ये गुरमत विचारधारा दा अमली रूप असीं पूरी दुनिया नूं दिखाउण दे योग ही ना हुंदे। सो इसलिए मैं कह रही हाँ कि ये सारा कुछ देख के मैनू तां मोदी नाल भी गुस्सा गिला नहीं रहा। कारण कि उन्हें सानू एक मौका दिता है कि असीं अपनी इस विलक्षण विचारधारा नूं दुनिया भर नूं दिखा सकीए। ते जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि इस अंदोलन दे विच किन्नियां मुश्किलात दा सामना साडे किसान भाइयां नूं भैणां नूं करना पै रहा है। पर ये भी देखण वाली चीज़ है कि इन्नियां मुश्किलां दे बावजूद सानू एक वो प्लेटफार्म मिलिया है जिस तो असीं अपनी इस मानववादी विचारधारा नूं दुनिया के सामने बाखूबी पेश करन दे विच सफल हो रहे हैं। तां जे मैं कहूँ कि गुरमत फलसफे ते संबंधित सारा कार विहार उत्थे चल रहा है तां इहदे विच कोई अतकथनी नहीं होएगी।
क्योंकि दुनिया के जिन्ने भी फिलासफर होए ने, खास करके कम्यूनिज्म नाल संबंधित, स्टालिन हो गया, लेनिन हो गया, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ अपना के उस ते अमल करना अपना फर्ज समझते हैं। पर प्रैक्टिकल नज़रिए तो जांचिया मैनू किते ना किते ये महसूस होता है कि वो विचारधारा साडे गुरमत फलसफे दे हाण दी अजे नहीं हो सकी। तां वो किवें नहीं हो सकी, हुण आपां गल करदे हां। सब तो पहला गल करते हाँ दया दी। गुरु साहब कहते ने 68 तीर्थ सगल पुन जिय दान परवान, भाव जिस दे दिल विच दया वस गई उन्हें 68 तीर्थां दा इशनान ते सारे पुण्य प्राप्त कर ले। मतलब 68 तीर्थां दे समान सारे दान पुण्य का आधार की है? दया ही है। सो जिस दे दिल विच दया वसदी है वो 68 तीर्थां दे समान फल प्राप्त कर सकता, 68 तीर्थां की यात्रा के समान फल प्राप्त कर सकता। तो जे असीं हुण इस नूं दिल्ली के मोर्चे नाल संबंधित करके देखिए तो उत्थे असीं देखते हाँ कि किसानां दे दिल दे विच तां दया है ही है। वो किवें है कि उन्हां दे रस्ते दे विच हरियाणे दी सरकार वल्लों किन्ने भारे पत्थर रखे गए, किन्नियां उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पिया, किवें उन्हां ने बड़े औखे हो के वो भारे पत्थर हटाए, पानी दीयां बुछाड़ां चलियां ते रेता जिहड़ी सी जां मिट्टी जिहड़ी सी उस नूं किस तरह परे कीता, किस तरह सड़कां जिहड़ियां पुट्टियां गईयां उन्हां नूं पूरिया गया। तां ये इन्ना कुछ सहण दे बावजूद जदों लंगर दा वेला होया तां अपने ते डांगां भराउण वाली पुलिस नूं भी उन्हां ने बैठ के उस तरह पंगत दे विच बिठा के लंगर छकाया। ये कौन कर सकदा है? जिस दे हिरदे विच दया होगी। सो ये दया गुरमत फलसफे दा मुख आधार है जिहड़ी सानूं इस किसानी मोर्चे च देखण नूं मिलदी है। तां दूसरा भाव इस दे नाल जुड़दा होया सेवा भाव दा है। तां गुरमत विचारधारा जिहड़ी है वो दसदी है कि सानूं सेवा दा गुण अपनाउणा चाहीदा। तां उत्थे असीं देखदे हां मोर्चे दे विच कि गुरमत विचारधारा ते पहरा दिंदे हुए सारे लोग जिन्ने भी उत्थे मिलते ने वो निरस्वार्थ हो के पैर पैर ते कण कण ते इस सेवा दे भाव नाल लबरेज ने। जे सेवा भाव ना हुंदा तां उत्थे किन्नियां सरकारी गैर सरकारी संस्थावां जिहड़ियां, सरकारी तां आपां घट कह सकते हैं लेकिन गैर सरकारी संस्थावां ते खास करके अंतरराष्ट्रीय समाज सेवी संस्थावां जी जान नाल लोकां दी सेवा वास्ते जुटियां होईयां ने, जिथे ना तां किसी नूं अन्न की कमी आ रही है, ना किसी नूं दवाई की कमी आ रही है, ना किसी नूं खाण पीण की कमी आ रही है, ना किसी नूं रहण सहण की कमी आ रही है। तां हर कोई सेवा भाव नाल भरिया पूरा है ते दिलों चाहुंदा है कि मैं किसी तरह किसी मददगार की सेवा कर सकां, मदद कर सकां। सो ये कित्थों मिलिया? साडे गुरमत फलसफे दे विचों ही ये निकल के गल सामने आउंदी है। तां जिहड़े लोग भी इस अंदोलन नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे अंदर सेवा भाव कुट कुट के भरिया होया। ते इहदे नाल ही रलदी मिलदी अगली गल है जबर दा मुकाबला सबर नाल करना। तां ये भी जिहड़ा फलसफा है सानू गुरमत वालों ही मिलिया है। जिवें मैं पहलां दस्सिया है कि हरियाणा दे विच सरकार वालों किस तरह रोकां लाईयां गईयां,
किस तरह पानी दीयां बुछाड़ां नौजवानां ते बजुर्गां ते बच्चियां ते किसानां ते सुੱਟੀਆਂ गईਆਂ, किस तरह ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੀ। ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 16-17 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਰਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੀਬਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਦੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ, ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ? ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਕੀਰ ਜਿਹੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਵਾਕਈ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛਟਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੰਨੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫਲਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਣਪਦੀ, ਵਿਕਸਦੀ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।